ठीक है. What we are planning to do today is essentially we are going to look into Van 't Hoff fact. And it is a very simple topic. Looks complicated, but it's very, very simple. Let's try to do it. Now, to give you an introduction, let's first look into the different colligative properties we have done. Number one is we have done lowering of vapor pressure is equal to, we said it is chi B. And since we are talking about a very, very dilute solution, it is NB by Na. This is what the expression was. And we can write this as the weight of the solute, small w, divided by the molecular weight of the solute into weight of the solvent into molecular weight of the solvent. This was the expression we did. Now, one thing is very evident, that this is the osmotic pressure that, this is the colligative property that we have been measuring. And when we are measuring this colligative property, one thing is very sure, that this colligative property, if I represent this as delta, is proportional to number of particles. Is proportional to number of particles, which is proportional to or inversely proportional to molecular weight of the solute. Yes or no? All of you? All of you, yes or no? Somishta says yes, Romita says yes, Bishakha and Shoham says yes. What about Bishakha? Fine. All of you have said yes. Very good. This was lowering of vapor pressure. Now, if I look into elevation of boiling point, the expression goes like this: delta TB is equal to KB, the ebullioscopic constant, into molality. This was the expression. Now, I can write this simply as KB into NB, that is the moles of number of moles of the solute, divided by weight of the solvent in kg, which I can write down is equal to KB into weight of the solute divided by the molecular weight of the solute into W. So for this expression also, that is the colligative property, is proportional to the number of particles. I can write this, which is inversely proportional to the molecular weight. All of you, yes or no? Yes, Shormishta says yes, Romita says yes, Shoham, yes or no? Very good, done. Now, let's look into the other part. Let's talk about elevation. This was elevation of boiling point. Then comes depression of freezing point. What does it say? Delta TF is equal to KF into M. Exactly the same equation like this. So for this also, I can write this expression. Yes, all of you? Yes, Romita, Bishakha, yes, Tri, Shoham, yes. Good, very good. Then comes osmotic pressure, pi V is equal to N R T, or pi is equal to N by V RT. This is concentration. So osmotic pressure is proportional to the number of particles concentration. Now I can write this out here as W by molecular weight of the solute into RT by V. I can write in this fashion also.
So once again, the osmotic property, it might be osmotic pressure, it might be depression of freezing point, it might be elevation of boiling point, it might be lowering or relative lowering of vapor pressure. I am representing this as delta. Delta will be therefore directly proportional to number of particles, and it will be inversely proportional to molecular weight. So this is the governing equation based upon which the Van 't Hoff's expression is derived. So there is one general characteristics that we are following. And what is that general characteristic? The general characteristic is that the osmotic pressure or the colligative property is proportional to the number of particles, is inversely proportional to the molecular weight. This is the main thing that we need to do, right? Or try to find out. Now, second point. We define now what is called as, or let us understand what is association. What is association? If you remember the example that we have solved before, what was the example that we have solved before? The example that we have done before was that we have got, say, for example, benzoic acid in benzene the first day, and they form a dimer. So dimer means essentially two benzoic acids combines to form a dimer. That means the number of particles has decreased. Or say, for example, we have got KCl in water medium. It completely ionizes to give you K plus plus Cl minus. Here previously, suppose you had 1 mole. Now you have got 1 mole of K plus and 1 mole of Cl minus. So right now, the number of particles has increased. This was called as dissociation. See, one case it was association, in the other case it was dissociation. Right? Very good. So what we have seen before, that the osmotic or the colligative property is proportional to the number of particles. So if the colligative properties is proportional to the number of particles, that means if the number of particles increases, the colligative property is also going to increase. If the number of particles decreases, then the colligative property is also going to decrease. That is one case. So increase in number of particles is going to increase the colligative property. Decrease in the colligative property is going, or in number of particles is going to decrease the colligative property. Also, this is inversely proportional to molecular weight. That is the molecular weight of the solute. So, if the number of particles has increased, right? If the number of particles has increased, that means this has increased. If this has increased, the molecular weight has to decrease. That means when dissociation is taking place, the observed molecular weight that you get from experiment is lower than the actual or the calculated molecular weight. I'm going to explain once again. Suppose you take a system in which dissociation takes place. If dissociation is going to take place,
The number of particles has increased. You have seen the example of KCl. If the number of particles have increased, then the colligative property is also going to increase. So if the colligative property has increased, then this has to decrease. That means when dissociation is taking place, the observed molecular weight will be lower than the actual molecular weight of KCl. Is that clear to all of you? Let me see your hands up. Okay, Shormish has understood. Vishakha has understood. Shohom and Romita has understood. Okay, fine. The monkey has understood. Great. In the case of association, the number of particles has decreased. If the number of particles has decreased, that means the colligative property has decreased. If the colligative property has decreased, it means the molecular weight has increased. So in case of association, the observed molecular weight was found to be higher than the actual molecular weight. Right? Clear? Very good. So what we need to do right now is we need to find out how can this things, the process of association or dissociation, can be related with the expressions of the different colligative properties that we have found out. What were the expressions that we have found out before? As I told you, the expressions that we have found out before was, I don't know where the page has gone. Yeah. This expression now has to change. That is the lowering of vapor pressure if association and dissociation is taking place. This lowering of vapor pressure has to change. This expression has to change if dissociation or association has to take place. Similarly, the expressions for osmotic pressure and depression of freezing point has to change accordingly if association and dissociation has taken place. So what we are going to do right now is try to find out those modified expressions. That is what we are trying to do right now. Right. In this case, what we do is this. We basically define a particular factor which we call as the Van 't Hoff factor, I. We call this as the Van 't Hoff factor. What does Van 't Hoff factor tells you? It gives you the observed osmotic pressure, the observed osmotic pressure, or osmotic, or observed colligative properties. I think I have a lock with osmosis today. Observed colligative properties divided by the calculated, that is the what it should have been, provided it did not get dissociated or associated. So we call this as calculated colligative property. So what does calculated means? It means assuming that the solute do not get associated or dissociated, what would it have been? This particular colligative property is delta calculated. This is what we call as the Van. This ratio is called as the Van 't Hoff factor. It's a ratio. Is that clear to all of you? Up till this much? Or anybody has got any questions? So, who is this? Bishakha has raised his hand up. Shormisht has raised his hand up. The other two out here, Romita and Shohom, has raised their hands up. I'm still waiting for Monkey. Yeah, done. You're always late. You're always late. You're always late. Right. Done. Very good. Now, this is a ratio. Right? What does the ratio say? That how much the observed colligative property is higher or lower compared to what it would have been
if there was no association or dissociation. Simple. It gives you the ratio. And the colligative property would basically reflect this particular change. That means I can simply write that delta P by P naught is equal to, previously it was chi B. Right now, due to association or dissociation, this ratio has changed, and you have got this particular ratio, right? Which essentially is that if association is taken place, then the number of particles is going to decrease. If the number of particles is going to decrease, then this ratio will be less than 1. Yes or no? Yes or no? Sir, please repeat. What does this ratio actually give you? Suppose there is no association. Shormishta has understood. What about Shoham and Shoham? Did you understand? Romita? Sir, repeat korun nahi. Yeah, I'm repeating. Let me just try to understand so that I know. Vishak has understood. Gaurav has understood. Okay, Romita, fine. Had there been no association or dissociation, this would have been the expression. Romita, just keep your microphone on. I'm going to ask you a question. This would have been the expression had there been no association or dissociation. Yes or no? Yes. Right. Now, what does this ratio actually gives you? What does this ratio actually gives you? The number of particles. Osmotic pressure is depending upon the colligative property is dependent upon the number of particles. Yes or no, Romita? Yes, sir. So if the number of particles has decreased, what does it mean? Association or dissociation? Association. If the number of particles has decreased, the colligative property, observed colligative property is going to increase or decrease? Decrease. Increase or decrease? Decrease. Decrease. So if the observed colligative property has decreased compared to what it would have been if there was no association, then I would be less than 1. Yes or no? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. So what does I less than 1 actually means? That association has taken place. What about I greater than 1? Dissociation. I greater than 1 means essentially the colligative, the number of particles, the observed osmotic or observed colligative property is higher than that what it would have been provided there was no dissociation or association. It's higher. If it is higher, means the number of particles in the solution has increased. If the number of particles in the solution has increased, it means that this colligative property is going to be, observed colligative property will be higher than that would have been calculated. That means I should be greater than 1. So I greater than 1 means dissociation. I less than 1 means association. Is that clear, Romita? 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 So Shoham has understood, Romita has understood, Vishaka has understood, Shormishta has understood. What about the monkey? He's lying down on the bed. He'll keep us waiting. Done. Very good. Now, Gaurav, tell me this. What does I is equal to 1 imply? Gaurav. Gaurav, we are waiting for you. Van Hoff factor. What is I is equal to 1 imply?
Association. An association in equilibrium. Sure, mister? Instead of sleeping in the bed, try to listen. Sure, mister? I equal to 1 মানে অ্যাসোসিয়েশন বা ডিসোসিয়েশন কিছুই হচ্ছে না। It's a normal value. Normal হ্যাঁ। value, yes. Yes, Vishaka, clear or no? Vishaka, Shoham has understood, Romita has understood, Vishaka has understood. Gaurav, you lie down on the bed with 3 pillows on your head, below your head. Okay, fine. So, if there would have been no association or dissociation, then the value of I would have been 1. Had there been no association or dissociation, this value would have been equal to 1. If there was association, means the number of particles has decreased, means this is decreased, means this has to decrease. How much will be given by this ratio, Bandt ratio. See whether you have understood or not. What does I means? How much the colligative, observed colligative property is different from the calculated colligative property or the normal colligative property. Colligative property is proportional to the number of particles. So I less than 1 means number of particle has decreased. How much it has been decreased is given by this particular ratio. So if a colligative property is dependent on the number of particles, and if the number of particles has decreased from the real value by this ratio, then all I need to do is multiply this particular thing with that ratio. I'll get the observed change in colligative property, observed colligative property. Yes or no? Sure, Mr. says yes. স্যার আরেকবার রিপিট করুন। এটাকে বিশাখা নাকি? হুম। ঠিক আছে, বলা কিচ্ছু নেই। আচ্ছা, তুই বল। Now keep your microphone open. What does this ratio actually means? The ratio of the observed colligative property by the calculated colligative property. Very good. What are the factors upon which these two are dependent upon? Number of particles and molecular weight. In the number of particles, it is inversely related to molecular weight. Okay, fine. What are the factors? Okay, fine. So it depends upon the number of particles, right? So each one of them is basically dependent on the number of particles. Now, if the number of particles has decreased, delta observed will be higher or lower? Lower. Lower. What does this ratio tells you? How much it has decreased from the real value, the normal value. কমে গেল না, 3/4 হয়ে গেল, 0.75 হলো। তারপরে the ratio of the number of particles that has decreased is 0.25. তার মানে আমার colligative property will be multiplied with I. এই জিনিসটা কে যদি আমি আইটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, এই রেশিওটাকে দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, তাহলে নাম্বার অফ পার্টিকলস ইন দ্য সলিউশন আমি পেয়ে যাব I into x নাম্বার অফ পার্টিকলস ইন দ্য সলিউশন। This will be proportional to the colligative property. তার মানে অ্যাসোসিয়েশন বা ডিসোসিয়েশন হলে আমার নতুন এক্সপ্রেশনটা হলো this one. তাই তো বিশাখা? হ্যাঁ। আচ্ছা, এখন শেষ হয়নি, দাঁড়া, এখনো শেষ হয়নি। নাম্বার 1, তাহলে এইটা কি স্পেশাল কেস অফ এক্সপ্রেশন না এটা জেনারেল এক্সপ্রেশন? Special case of expression. No. এটা স্পেশাল কেস না এটা জেনারেল কেস? সোহম? স্যার জেনারেল। এবার I এর ভ্যালুটাকে যদি আমি গ্রেটার দেন 1 করি, তাহলে আমি বলবো যে it is dissociation. I এর ভ্যালু যদি লেস দেন 1 করি, তাহলে আমি বলবো dissociation.
আর I is equal to, দরজাটা বন্ধ করে দেবো, I is equal to 1 হলে আমি বুঝবো it's a normal case. অর্থাৎ this expression is the general expression. I এর ভ্যালুটা ডিপেন্ড করে যেটা নর্মাল হবে না অ্যাসোসিয়েশন হবে না ডিসোসিয়েশন হবে। Is that clear to all of you? Let me see your hands up. Shomishta says yes, Vishaka says yes, Romita and Shom says yes. Naturally, he has to wake up from the pillow and then start answering. Gaurav অবশেষে হাত তুলেছে, ঠিক আছে। তাহলে আমার এলিভেশন আর বয়লিং পয়েন্ট এক্সপ্রেশনটা কি হবে? ডেল্টা টি বি, আগে ছিল আমার কি কে বি এম, এবার আইটা আমাকে কি দিচ্ছে? রেশিও অফ দ্য পার্টিকলস দ্যাট আর অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্ট ইন দ্য সলিউশন। দিস গিভস আ রেশিও, যে নর্মালের থেকে কতখানি ওটা ডিভিয়েট করছে নাম্বার অফ পার্টিকলস, ওটাই তো দিচ্ছে। আইটা কি দিচ্ছে? নাম্বার অফ পার্টিকলস দ্যাট আর ডিভিয়েটেড ফ্রম what it would have been provided there was no association or dissociation. তাহলে যদি নাম্বার অফ পার্টিকলস কমে যায় তাহলে এই জিনিসটা কমে যাবে, মানে I have to multiply with I will be less than 1. যদি নাম্বার অফ পার্টিকলস বেড়ে যায় তাহলে যা দেখাতো আগে যদি কিছু না হতো তার থেকে বেড়ে যাবে, মানে I have to multiply this with with the I value greater than 1. আর যদি কিছুই না হয় অ্যাসোসিয়েশন বা ডিসোসিয়েশন তাহলে I এর ভ্যালু হয়ে গেল 1। ঠিক তেমনি আমরা ডেল্টা টিএফ ও লিখতে পারি, I KF M, আবার অসমোটিক প্রেসারও লিখতে পারি, পাই V is equal to I N R T। বোঝা গেল কি গেল না বলো সবাই মিলে? স্যার আমরা যখন এগুলো আগে করছিলাম তখনও তো আমরা আই মাল্টিপ্লাই দিয়ে করতে পারতাম না, আই দিয়ে করতে পারতাম এই কারণেই নয়, ওইগুলো ডেরিভেশন গুলো সিম্পল। যখনই কিন্তু তখন তো আই এর ভ্যালু 1 হয়ে যেত যখন আগে করতাম, কেন কি ওখানে তো অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে না ডিসোসিয়েশনও হচ্ছে না। না, তুই এক্স্যাক্টলি তখন আই এর ভ্যালু 1 বলে আমরা অত সুন্দর সিম্পল করে ডেরিভেশনটা করতে পারলাম। কিন্তু আই এর ভ্যালু যদি মাল্টিপ্লাই হতো বা ডিক্রিজ করতো বা ইনক্রিজ করতো তখন তুই কিভাবে ডিরাইভ করতিস সিমিলার ট্রায়াঙ্গেলস দিয়ে? ডেরিভেশনটা তো পুরো বদলে যেত, ডেরিভেশনটা একটু শক্ত হয়ে যেত, মানে একটা ইম্পসিবল একটা ডেরিভেশন হয়ে যেত। অতএব আমরা কি করলাম? আমরা ধরলাম যে কিছুই হচ্ছে না, একটা সলিউটই থাকছে, ওটা জলে পড়ে বা সলভেন্টে পড়লে নাইদার অ্যাসোসিয়েশন বা ডিসোসিয়েশন হচ্ছে না। তো যত মোল আমি নিলাম অত মোলই থাকছে, যত মোল আমি সলিউটটা নিলাম সলিউশনে অত মোলই থাকছে বলে আমি একটা সিম্পল ডেরিভেশন করে দিলাম যেগুলো আগেরটা। তারপরে আমরা কি করলাম? তারপরে আমরা আই কে ডিফাইন করলাম, which is the ratio of what? The number of particles that actually exist in the solution to the number of particles that is calculated মানে normal. এবার আমার যে নাম্বার অফ পার্টিকলস শুধু প্রপোর্শনাল আছে যে কোনো একটা কলিগেটিভ প্রপার্টিজ, let me multiply it with that ratio. আমি টোটাল চেঞ্জ ইন কলিগেটিভ প্রপার্টিজ পেয়ে গেলাম। সোহম বোঝা গেল? হ্যাঁ। রমিতা বোঝা গেল? একে শর্মিষ্ঠা হাত তুলে দিয়েছে, বিশাখা হাত তুলে দিয়েছে, ওকে বিছানা থেকে উঠবে, 3খানা বালিশ ভেঙে আসবে, তারপর হাত তুলবে। হ্যাঁ তুলেছে। আচ্ছা, তার মানে একটা ছোট্ট এক্সপ্রেশন লিখে দিই, সেটা তোরা নিশ্চয়ই জানিস, অলরেডি করেছি, তবু বড় করে একটা লাল করে লিখে দিই। এই এক্সপ্রেশনটাই সব, এখান থেকেই সব অঙ্কগুলো করা যায়। I is equal to delta observed, আমার খাতায় তো লিখতে পারছি না, দাঁড়া। I is equal to delta observed by delta calculated, মানে নর্মাল যেটা, অ্যাসোসিয়েশন বা ডিসোসিয়েশন যখন কিছুই হচ্ছে না সেটাকে আমরা ডেল্টা ক্যালকুলেটেড বলছি, is equal to m। আইটা কি হলো? মানে আমরা কি করেছিলাম যে কলিগেটিভ প্রপার্টি ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দ্য মলিকুলার ওয়েট। অতএব এই যে অবজার্ভটা আমার চলে আসবে m ড্যাশ অবজার্ভড সলিউটের জন্য, আর এইটা চলে আসবে m ড্যাশ ক্যালকুলেটেড। ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল ছিল না? কি রে শর্মিষ্ঠা?
হ্যাঁ তাহলে এই জিনিসটা লিখতে পারি which is equal to কি এইটার সাথে প্রপোর্শনাল হচ্ছে নাম্বার অফ অ্যাকচুয়াল পার্টিকলস present in the solution divided by normal number of particles যখন অ্যাসোসিয়েশন বা ডিসোসিয়েশন কিছুই হচ্ছে না। ঠিক আছে, তাহলে আই কে আমি যে ধরনের অঙ্কগুলো আসে আই কে আমি কোয়ালিটেটিভ প্রপার্টি দিয়ে এক্সপ্রেস করতে পারি, মলিকুলার ওয়েট অফ দ্য সলিউট দিয়ে এক্সপ্রেস করতে পারি, নাম্বার অফ পার্টিকলস কে দিয়ে এক্সপ্রেস করতে পারি। আমি তিনটেকেই তো আয়ের সাথে ইকুয়েট করছি না, এক্স্যাক্টলি একই জিনিস। রমিতা, ইয়েস অর নো? রমিতা ইয়েস অর নো? রমিতা বুঝে গেছে, সোহম বুঝে গেছে, বিপাশা বুঝে, সবাই বুঝে গেছে। ভেরি গুড, ওই তো গেল, গল্প তো শেষ, প্রায় গল্প শেষ। এই ভ্যান্টা ফ্যাক্টর নিয়ে তোরা এত চিন্তায় ছিলিস, ভ্যান্টা ফ্যাক্টর মতো কিচ্ছু সহজ কিচ্ছু হয় না। ঠিক আছে, এবারে যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে ডিগ্রি অফ অ্যাসোসিয়েশন। আচ্ছা, তোদেরকে একটা আমি অঙ্ক দিচ্ছি, সেই অঙ্কটা কর বসে বসে। আমি এসে তারপর তোদেরকে আবার এটা নিয়ে বসবো, কারণ আমার কম্পিউটার গরম হয়ে গেছে। অঙ্কটা দিয়ে দিই, সময় নষ্ট করিস না। অঙ্কটা লেখ। লেখ, অঙ্কটা লেখ। A sample of liquid H2O, a sample of liquid H2O of mass 18 gram is injected into and evacuated. A sample of liquid H2O of mass 18 gram is injected into an evacuated 7.6 liter flask maintained at 27 degrees centigrade. সবাই লিখতে পেরেছিস? হাত তোল। Sir, evacuate 7.6 Into an evacuated 7.6 liter flask maintained at 27 degrees centigrade. সোম লিখতে পেরেছিস? রমিতা? sir. হ্যাঁ মেইনটেইনড এট কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড? 27. If vapor pressure of H2O, vapor pressure VP লিখে দে। If vapor pressure of H2O at 27 degrees centigrade, if vapor pressure of H2O at 27 degrees centigrade is 24.63 millimeter mercury, কত? if vapor pressure of H2O at 27 degrees centigrade is 24.63 millimeter mercury, what weight percentage of the water will be vaporized? What weight percentage of the water will be vaporized when the system comes to equilibrium? What weight percentage of water will be vaporized when the system comes to equilibrium? তারপর ওয়াটার ভেপার আইডিয়াল গ্যাস হিসেবে কাজ করছে, আর কনডেন্স ফেজের ভলিউম ইজ নেগলিজিবল টু দ্য ভলিউম অফ দ্য কন্টেনার, মানে গ্যাসের ভলিউম আর কি। কন্টেনার ভলিউম তো গ্যাসের ভলিউম। দুটো জিনিস, ওয়াটার ভেপার আইডিয়াল গ্যাস হিসেবে কাজ করছে, আর কনডেন্স ফেজের ভলিউম ইজ নেগলিজিবল কম্পেয়ার টু দ্য ভলিউম অফ দ্য গ্যাস। এই অঙ্কটা কর, ভাব। আমার কম্পিউটার এটা গরম হয়ে গেছে, কারণ সে গৌরবের সাথে এতক্ষণ ধরে চলছিল।
একটু ঠান্ডা করি। আমি আসছি, আমার ঘড়িতে এখন বাজছে, বলে দিচ্ছি দাদা, আমার ঘড়িতে বাজছে এখন 11:41। আমি 11:45 এর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি। 4 মিনিট দিলাম, অঙ্কটা কর। চার মিনিট অঙ্কটা দিলাম, কর। এখন আমার ঘড়িতে এখন 11:42, 11:45 এ আসছে। কিভাবে করবি সেটা বল। তারপর তোদেরকে আমি অ্যাসোসিয়েশন আর ডিসোসিয়েশন বলে দিচ্ছি।
বলো হয়েছে হয়েছে হ্যাঁ একটু একটু পেরেছি। সোহম স্যার পিভি ইজ ইকুয়ালস টু এনআরটি লাগাবো এরকম করে কি ওখান দিয়ে নাম্বার অফ মোলস যদি বের করে নি তাহলে আনসার কি 1? মাল্টিপ্লাই বাই 18 ডিভাইড বাই 18 ইনটু 100 হ্যাঁ আনসার কি 1%? ঠিক আছে বলছি বাকিরা কি করেছে দেখি স্যার অনুমান? আনসার কত? আমি পারিনি। বলছি স্যার পারিসনি পারবি কেন ঘুমা পড়ে পড়ে দিদি বলছে সারাক্ষণ পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছিস তুই না আমার কষ্ট খাটেই ঘুমায়। খাটেই ঘুমাস আমি জানি তো খাটেই ঘুমা তুই 10খানা বালিশ নিয়ে বিশাখা তো ঠিক আছে শর্মিষ্ঠা না স্যার হচ্ছে না। রমিতা স্যার আমারও হচ্ছে না। বাবা এটা তো কলিগেটিভ প্রপার্টির অঙ্ক নয় সলিউশনের অঙ্ক নয় এটা তো গ্যাস লসের অঙ্ক বিপাশা ইজ অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট বিপাশা ভেরি ভেরি গুড বিশাখা থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি গুড কিছুই তো নয় থ্যাংক বাবা ইউ। সোহমও ঠিক বলেছে কিন্তু ব্যাস ওখানে গিয়ে আটকে গেল বিশাখা কোথায় কি আটকালাম তুই তো খালি পিভিজিক্যাল টু এনআরটি করে দিলি আনসার তো বার করতে পারলি আরে তো তুমি তো বললে কি করে করবে তুমি থোড়ি বললে যে ক্যালকুলেশনও করতে আচ্ছা তুই কি 1% নিয়ে এসেছিস আমি তোমাকে বললাম আমি কি করব সেটা আচ্ছা ঠিক আছে আমার ভুল হয়েছে বাবা 10 বার উদ্বোধ করলাম ঠিক আছে শোন হ্যাঁ ঠিক আছে এবার খুশি হয়ে গেল দেখ একটু আগে চিৎকার করছিল যেই বললাম 10 বার উদ্বোধ করছি খুশি হয়ে গেল না না ঠিক আছে কি হবে রে ঠিক আছে বাবা বয়স হয়েছে না রমিতা, বয়স হয়েছে না বুঝতে পারছে। তুই তোর বয়সের কথা ভাব পাকা চুল তারপর আমার কথা ভাববি তোর এখনো অসমোটিক প্রেসার আর ইয়ে বাকি আছে গৌরব অসমোটিক প্রেসার তো কিছুই পারবি না তুই পড়াশোনা তো করবি না পরে পরে ঘুমাবি বিষয় এটা হচ্ছে তোর শর্মিষ্ঠা রমিতা আর গৌরব বাবা এটা কলিগেটিভ প্রপার্টির অঙ্কই নয় এই হচ্ছে আমার ক্যামেরাটা অন করি দাদা হ্যাঁ এই তো একটা ভেসেল রয়েছে এখানে তুই 18 গ্রাম জল ঢুকিয়েছিস বলছে তারপর এটা এবার কি করবে এটা এবার ইভাপোরেট করতে শুরু করবে এখানে সব গ্যাস মলিকুলস থাকবে এরা একটা প্রেসার দেবে যে প্রেসারটা বলে দিয়েছে কত 24.63 মিলিমিটার এটা বলে দিয়েছে ঠিক আছে তো তোর এবার কি দেওয়া আছে টেম্পারেচার দেওয়া আছে তোর কি দেওয়া আছে তোর টেম্পারেচার দেওয়া আছে প্রেসার দেওয়া আছে ভলিউমও 7.6 লিটার দেওয়া আছে তাহলে কতখানি নাম্বার অফ মোলস গ্যাসে আছে সেটা পারবি না PV is equal to nRT or N is equal to PV by RT প্রেসার জানিস ভলিউম জানিস R জানিস T জানিস নাম্বার অফ মোলস কতখানি তাহলে গ্যাস হয়েছে সেটা পেয়ে গেলি টোটাল নিয়েছিলিস 18 গ্রামস এতখানি ইভাপোরেট করেছে কত পার্সেন্টেজ 1% is the correct answer রমিতা দিদি শর্মিষ্ঠা দিদি না বুঝতে পারলে বলে দাও করে দেবো আবার রমিতা বুঝে গেছে শর্মিষ্ঠা গৌরব শর্মিষ্ঠা বুঝে গেছে হনুমান ঠিক আছে কি ছিল এটা গ্যাস ক্লাসের অঙ্ক ছিলই না এটা তো কলিগেটিভ প্রপার্টিজ অঙ্কই ছিল না জাস্ট ভেপার প্রেসারটা বার করছে জল ঢোকালি কতখানি ভেপার হলো ভেপারের প্রেসারটা তোকে দিয়ে দিয়েছে টেম্পারেচার দিয়ে দিয়েছে আর দিয়ে দিয়েছে ভলিউম দিয়ে দিয়েছে জাস্ট নাম্বার অফ মোলস বার বিশাখা হ্যাঁ এবার যা হয়েছে হয়েছে পড়াশোনা করলে তুই অনেক ভালো করতে পারবি যা করেছিস তার 10 গুণ বেশি ভালো করতে পারবি এবার তুই পড়াশোনা করবি না বসে বসে রাত্রিবেলা প্যাঁচার মতো গাছে গাছে ঘুরে বেড়াবি তোর ব্যাপার
আর সোমকে তো কিছু বলা যাবে না, সোমকে বললেই তো এক্ষুনি আমাকে বলবে তুমি কান ধরে উপোস করো, তারপর তোমার সাথে কথা বলবো, তাই তো সোম? আরে 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 ছি সোম, ছি একটা বয়স্ক লোক এরকম করছিস? আরে তুই তো বয়স্ক লোক যখন হাঁটতে পারতো না, চলতে পারতো না, ঢোল বাজাতিস, খুচরো বাপ, খুচরো বাপ। এটা বলতো না? একদম একদম। ও ভাই বোন অনেকদিন পরে একসাথে ক্লাসে এসছে, তাই তো? দুজনে একসাথে অনেকদিন পরে ক্লাসে এসছে। ঠিক আছে, চ এবার শুরু করি। এবারে জিনিসটা খুবই সহজ, দুটো জিনিস রয়েছে, একটা অঙ্ক করছে, তারপর তাহলে আমরা সোহম বাদ দিয়ে, সোহম কালকে তুই সকালে 8টার সময় ওদের সাথে করবি তো নাকি রে বাবু? হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে বাকি যে 4 জন রইলো এখানে পড়ে, এই 4 জন রাত্রি 8টার সময়, 8টা বসবি না 7:30 বসবি বল? তোরা তো আবার সাহেব শুভ মানুষ, তোদের তো আবার 7:30, 7:30। ঠিক আছে, কারণ ওটাই বলছিলাম, তোরা তো সব সাহেব মেমদের ব্যাপার, তোরা নাকি সন্ধ্যে 8, 8:30 মধ্যে তোরা ডিনার করতে বসে যাস, সাপার, ইউ টেক সাপার এট 8:30, so it has to be finished before 8:30. বাহ বাহ, পারিস, চ ঠিক আছে 7:30। কথা দিতে পারছি না, চেষ্টা করবো, জানিয়ে দেবো, কারণ আমাকে অঙ্কগুলো বাঁচতে হবে তখন। দাঁড়া, আমার চেয়ার থেকে সব গদি উল্টে গেছে, ঠিক করি। এই কত ছাড়াটা অভিশাপ দিল না খুচরো পাপ। দাঁড়া ঠিক করি, আর গদিগুলো ঠিক করেছি, এবার বসি, চল। উঁচু নিচু হয়ে গেল, ঠিক আছে, চল। ডিগ্রি অফ অ্যাসোসিয়েশন, আরে বাহ কি জোর একটা সিটি বাজলো, চল। ডিগ্রি অফ অ্যাসোসিয়েশন, এর থেকে সহজ আর কিছুই হয় না, খালি একটা জিনিসই বোঝার আছে, ডিগ্রি অফ অ্যাসোসিয়েশন। ডিগ্রি অফ হাতাটা রাইট সাইডে সরাও, হাতাটা রাইট সাইডে সরাও। রাইট সাইড সরাচ্ছি, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা কে বললো, গৌরব বললো না সোহম বললো? আমি গৌরব। তোরই একমাত্র পড়াশোনার ইচ্ছা রে, বাকিরা কেউ কিচ্ছু বললো না, না দেখলেও চলবে, চ তোর হবে, বিছানায় শুয়ে থাকলে, বালিশে শুয়ে থাকলেই তোর হবে, চ। ডিগ্রি অফ অ্যাসোসিয়েশন, চ। আমরা কি ভবানীর বললাম? কথা। আমরা বলেছিলাম যে ধর বেনজিন ডাইমার ফর্ম করে, তাহলে ডিগ্রি অফ অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে 2। করোনা ভাইরাস, ডিগ্রি অফ অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে 2। ডিগ্রি অফ অ্যাসোসিয়েশন 2 মানে কি বলছে, নাম্বার অফ ডিগ্রি অফ অ্যাসোসিয়েশন কত হচ্ছে, কতগুলো পার্টিকেলস একসাথে জোড়া লাগছে, সেটাকে আমরা বলবো ডিগ্রি অফ অ্যাসোসিয়েশন। মানে অতগুলো নাম্বার অফ পার্টিকেলস কমবে, এক একটা পার্টিকেল অ্যাসোসিয়েশন হওয়া মানে দুটো পার্টিকেলস চলে যাও, একই না? একটা পার্টিকেল একসাথে অ্যাসোসিয়েশন হওয়া মানে কতগুলো পার্টিকেল সলিউশন থেকে সরে যাওয়া। ধর দুটো পার্টিকেল মিলে একটা পার্টিকেল করলো, কতগুলো পার্টিকেল কমে গেল তাহলে সলিউশন থেকে? দুটো। কে বললো এটা? আমি, গৌরব। শুয়ে থাকতে। দুটো পার্টিকেল মিলে একটা পার্টিকেল করলো, কতগুলো পার্টিকেল কমলো তাহলে সিস্টেম থেকে শর্মিষ্ঠা? একটা। একটা। সোম, তাই তো? হ্যাঁ সোম হ্যাঁ হ্যাঁ, একজন আবার দুটোকে ভ্যানিশ করে দিল, ঠিক আছে, চল একটা পার্টিকেল কমলো। ও ঠিক আছে, পরে আবার হবে তো। তারপরে হবে না, তোমার জন্য আমি রেগুলার আগে থেকে বুঝতে পারবো না, বুড়ো লোক কষ্ট হয়। তো আমি এটা করিয়ে দেবো তোমাকে, অসমোটিক প্রেশারটা করিয়ে দেবো, তারপর তুমি যা পারো করো। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, চল, সব ঠিক আছে। একবারে পাস করে গেলি বাবা, পারলি কি করে তুই? একবার পেয়েছিলিস 1, একবার পেয়েছিলিস 0, সেখান থেকে একবারে পাস করে। হ্যাঁ, সবই করোনা। কি করবো না? করোনা ভাইরাস, ওর আচ্ছা, জন্য চল। সব ছাড়। আচ্ছা, ওর জন্য সব ছাড়, ঠিক আছে। মানে কারো কারো ভাইরাসটা এসে লাভ হয়েছে বল, তোর যেরকম হয়েছে। একদম। লোকে মরছে রে না খেতে পেয়ে। চ ডিগ্রি অফ অ্যাসোসিয়েশনটা বুঝিয়ে দিই। ডিগ্রি অফ অ্যাসোসিয়েশনটাকে আমরা এক্সপ্রেস করি ইন টার্মস অফ আলফা। এটাকে আমরা এক্সপ্রেস করি ইন টার্মস অফ আলফা। আলফা মানে ডিগ্রি অফ অ্যাসোসিয়েশন থেকে আলফা। এই আলফার সাথে দয়া করে তোমরা ওই আয়নিক ইকুইলিব্রিয়ামে আলফার সাথে গুলিয়ে ফেলো। দিস আর টু ডিফারেন্ট কনসেপ্টস।
ডিগ্রি অফ অ্যাসোসিয়েশনের ডেফিনেশনটা কি, যে নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট undergoing association divided by total number of moles are taken. বুঝা গেল? শর্মিষ্ঠা, আলফা মানে কি রে? ডিগ্রি অফ অ্যাসোসিয়েশন, মানে কি রে? number of moles of solute undergoing association by total number of moles. ঠিক আছে, ভেরি গুড। এটা হচ্ছে আলফা। আচ্ছা, এবার ধর আমি এ আছে, এটা হচ্ছে আমার সলিউট পার্টিকেলস, আমি এন এ মানে এন নাম্বার এন মোলস অফ এ নিলাম, এরা অ্যাসোসিয়েশন করে আমার কি তৈরি করছে, এ এন। মানে কতগুলো পার্টিকেলস কমলো রে গৌরব? আমার এটা হচ্ছে সলিউট, আমি এন নাম্বার অফ পার্টিকেলস নিলাম এ, এই সবগুলো মিলে এ এন তৈরি হচ্ছে, একটা পার্টিকেল তৈরি হচ্ছে। কতগুলো পার্টিকেল কমলো রে গৌরব? একটা N. এন এন স্যার n-1 এন মাইনাস ওয়ান। Oh. আমার তো এন এন পার্টিকেলস একসাথে অ্যাসোসিয়েট করে তো একটা পার্টিকেল তৈরি করলো। আমি তো নিয়েছিলাম এন নাম্বার অফ পার্টিকেলস ইনিশিয়ালি, সবাই মিলে আগে কতগুলো পার্টিকেলস ছিল অ্যাসোসিয়েশন আগে, এন। এখন এনটা এ পার্টিকেলস মিলে একটা পার্টিকেল তৈরি করলো এ এন, তাহলে কতগুলো পার্টিকেলস কমলো, এন মাইনাস ওয়ান। শর্মিষ্ঠা, বিশাখা, গৌরব, রমিতা, সোহম, হ্যাঁ, ঠিক আছে, ভেরি গুড, এন মাইনাস ওয়ান, ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড। আচ্ছা, এবার ধর এবার আমি লোকেরা কি করলো, লোকেরা একটু বুদ্ধি করলো যে এই ডেফিনেশনটাকে নিয়ে তো কাজ করা একটু ঝামেলা আছে, আমি এক কাজ করি, আমি ধরে নিচ্ছি ইনিশিয়ালি আমি 1 মোল অফ পার্টিকেলস নেব। ইনিশিয়ালি আমি 1 মোল অফ পার্টিকেলস নিলাম। ইনিশিয়ালি কতগুলো মোল অফ পার্টিকেলস নিলাম, 1 মোল। তাহলে আলফাটা কি দাঁড়াচ্ছে, নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট undergoing association divided by 1, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ হ্যাঁ না, তার মানে আলফাটা কি দাঁড়াচ্ছে, আলফার ভ্যালুটা দাঁড়াচ্ছে নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউটস আন্ডারগোয়িং অ্যাসোসিয়েশন। সিম্পল, তাই তো? আমি আগে আলফাটাকে বললাম, এই রেশিওটা আমি নিচ্ছি। এবার টোটাল নাম্বার অফ মোলসকে আমি ধরলাম 1 আর টেকেন হচ্ছে 1, তাহলে আলফাটা আলটিমেটলি গিয়ে কি দাঁড়ালো এই অবস্থায়, যে নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট আন্ডারগোয়িং অ্যাসোসিয়েশন, হ্যাঁ কি না সবাই? ওকে, দুটো হাত উঠেছে, ওইদিকে দুটো হাত উঠেছে, গৌরবটা যথারীতি করোনা ভাইরাসের মতো ঘুমিয়ে পড়েছে। ঠিক আছে, ডান, ভেরি গুড, ওকে গুড। আচ্ছা, এবার আমার ইকুইলিব্রিয়ামটা কি ছিল, আমার ইকুইলিব্রিয়ামটা ছিল n নাম্বার অফ পার্টিকেলস অফ এ কম্বাইন করে আমার হয়েছে এ এন। ঠিক আছে, আমি ইনিশিয়ালি কতগুলো নিয়েছিলাম, ইনিশিয়ালি আমি কতগুলো মোলস অফ এ নিয়েছিলাম, 1। ঠিক আছে, কতগুলো পার্টিকেল তোর বেসিক্যালি অ্যাসোসিয়েটেড হয়েছে, কতগুলো পার্টিকেল তোর অ্যাসোসিয়েটেড হয়েছে না, এই যে এখানে ডেফিনেশন করলি যে আলফা গিভস ইউ দ্য নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট আন্ডারগোয়িং অ্যাসোসিয়েশন,
আমি ইনিশিয়াল নাম্বার অফ মোলস মানে নাম্বার অফ মোলস 0.25 মোল হতে পারে, 0.5 মোল হতে পারে, 0.75 মোল হতে পারে, বাট ইট ক্যানট এক্সিড 1 বিকজ দ্য নাম্বার অফ মোলস উই হ্যাভ টেকেন ইজ 1 ইনিশিয়াল। তাহলে আলফা হচ্ছে নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট আন্ডারগোয়িং অ্যাসোসিয়েশন। তার মানে ইনিশিয়ালি যদি আমি 1 নিই, তাহলে আমার এই ইকুইলিব্রিয়ামের সময়, এই ইকুইলিব্রিয়ামটা যখন এলো, তখন কতগুলো আনঅ্যাসোসিয়েটেড পার্টিকেলস পড়ে রইলো? কতগুলো আনঅ্যাসোসিয়েটেড পার্টিকেলস ছিল? আগে আমি নিয়েছিলাম 1, আর আলফা নাম্বার অফ পার্টিকেলস undergoes association, তাহলে unassociated particles পড়ে রইলো 1 minus alpha, তাই তো? ভেরি গুড। আর কতগুলো পার্টিকেলস তোর অ্যাসোসিয়েট, মানে কতগুলো অ্যাসোসিয়েটেড, কতগুলো, হাউ মেনি অ্যাসোসিয়েটেড পার্টিকেলস আর দেয়ার? আলফা। না, তুই নিলি কতগুলো? আলফা নাম্বার অফ পার্টিকেলস নিয়ে তুই কি তৈরি করলি? এ মোলস কে, এন নাম্বার অফ মোলস কে নিয়ে তুই এন তৈরি করলি। এক একটা পার্টিকেলের মধ্যে কতগুলো এর জুড়ে রয়েছে এন? এক একটা, এটা তো একটা কনডেন্স পার্টিকেল হয়ে গেল, একটা ওভারঅল পার্টিকেল তো এন তৈরি হলো না, এগ্রিগেটেড পার্টিকেল। এক একটা পার্টিকেলে কতগুলো এ রয়েছে? এন। আলফা বাই এন। ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। তার মানে কতগুলো এখানে এক একটা এগ্রিগেটেড কম্পাউন্ডের মধ্যে, মানে পার্টিকেলস এর মধ্যে আমার এন নাম্বার অফ এ রয়েছে, এন মোলস অফ এ রয়েছে। এন মোলস, এটা 1 মোল ধরে, এটা এন মোলস ধরেছে, এন মোলস অফ এ রয়েছে। তাহলে কতগুলো পার্টিকেল অ্যাসোসিয়েটেড হয়েছিল? নাম্বার অফ মোলস আন্ডারগোয়িং অ্যাসোসিয়েশন কতগুলো ছিল? আলফা। তাহলে আলফা নাম্বার অফ পার্টিকেলস আমার মিলে এক একটা অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করেছে, মানে টোটাল অ্যাসোসিয়েশন হয়েছে। এক একটা অ্যাসোসিয়েশনে আমার এন নাম্বার অফ পার্টিকেলস রয়েছে, তাহলে আলফা বাই এন হচ্ছে নাম্বার অফ অ্যাসোসিয়েটেড পার্টিকেলস আর দে আলফা বাই এন। শর্মিষ্ঠা, রমিতা, গৌরব, না বুঝলে বলো, আবার বোঝাবো। এইটুকুই বলে বোঝার আছে। রমিতা বুঝে গেছে, বিশাখা বুঝে গেছে, শর্মিষ্ঠা বুঝে গেছে, অনুমান? আরেকবার হ্যাঁ, বোঝাবে? হ্যাঁ, আরেকবার বোঝাবে? বোঝাচ্ছি। তুই আমাকে এটা বল, আলফা বলতে কি বুঝিস? তুই ফোনটা, মাইকটা অন রাখ। আলফা বলতে কি বুঝিস বল? হ্যাঁ, ওই তো নাম্বার অফ মোলস ডিসোসিয়েশনে যাচ্ছে, অ্যাসোসিয়েশনে যাচ্ছে, অ্যাসোসিয়েশনে যাচ্ছে, ডিসোসিয়েশন, অ্যাসোসিয়েশন, অ্যাসোসিয়েশন। অ্যাসোসিয়েশনে যাচ্ছে, নাম্বার অফ মোলস। এই ইকুয়েশনটা কি এক্সপ্রেস করছে? এটা কি বলছে? ওই নাম্বার অফ মোলস যেগুলো আন্ডারগোয়িং অ্যাসোসিয়েশন বাই টোটাল সেটা নাম্বার। বলছে না, সেটা কিন্তু বলছে না। এটা বলছে যে এক একটা অ্যাসোসিয়েটেড পার্টিকেলের মধ্যে আমার এন মোলস অফ এ রয়েছে, মানে এক একটা পার্টিকেলের মধ্যে আমি ধরে নে 5, এটা ধর আচ্ছা। A5, তার মানে 5টা এ মিলে একটা পার্টিকেল তৈরি করলো। আচ্ছা, তাহলে তুই তারপর? যদি আলফা নাম্বার অফ পার্টিকেলস, আলফা নাম্বার অফ মোলস যদি আন্ডারগোয়িং ডিসোসিয়েশন অ্যাসোসিয়েশন হয়, আলফা নাম্বার অফ পার্টিকেলস যদি অ্যাসোসিয়েশন হয়, আলফা মোলস অফ পার্টিকেলস যদি অ্যাসোসিয়েটেড হয়, এক একটা পার্টিকেলস এর মধ্যে যদি এন থাকে, এন নাম্বার অফ এ থাকে, তাহলে কতগুলো পার্টিকেলস তৈরি হলো? আরেকবার বলো, বুঝতে পারছি না ঠিক। এই আলফা বাই এনটা বলছি। তুই ধর 10টা নাম্বার অফ পার্টিকেলস, 10টা নাম্বার অফ পার্টিকেলস অ্যাসোসিয়েট করছে, আলফা মানে 10, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ,
আমি 10টা পার্টিকেলস 10টা পার্টিকেলসই বলছি, ওটাকে মোলসে কনভার্ট করে নিবি। 10টা পার্টিকেলস আর 10টা পার্টিকেলস ইজ আন্ডারগোয়িং অ্যাসোসিয়েশন। আচ্ছা এক একটা অ্যাসোসিয়েশনে 2টো করে পার্টিকেল রয়েছে, মানে N2। আচ্ছা তাহলে কতগুলো পার্টিকেল তৈরি হলো? 5 কি করে 5টা পেলি তুই? 10/2 আলফা বাই আলফা 10/2, 10 হচ্ছে আলফা ছিল, হ্যাঁ এক একটা অ্যাসোসিয়েশন 2, আচ্ছা। আলফা বাই এন করলি না? ও বুঝেছিস কিনা দেখ। হ্যাঁ বুঝলাম। ঠিক আছে, চল। তার মানে টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেলস আমার কি দাঁড়ালো? টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেলস কি দাঁড়ালো? ওয়ান মাইনাস আলফা প্লাস আলফা বাই এন। দাঁড়ালো কি দাঁড়ালো না বল সবাই? টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেলস কি ছিল? যতগুলো অ্যাসোসিয়েটেড, যতগুলো আনঅ্যাসোসিয়েটেড পার্টিকেলস আর যতগুলো অ্যাসোসিয়েটেড পার্টিকেলস। ওকে, এটাকে বিশাখা হাত তুলে দিয়েছে, ওইদিকে রমিতা হাত তুলে দিয়েছে। সোহম, সোহম কেটে পড়েছে বোধহয়, আছে কিন্তু বোধহয় কোথায় গেছে। আচ্ছা, শর্মিষ্ঠা হাত তুলে দিয়েছে, বাদল হাত তুলে দিয়েছে। সোহম কোথায় চলে গেছে? ঠিক আছে, চল। 1 মাইনাস আলফা প্লাস আলফা বাই এন, টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেলস। এবার আমি কি লিখতে পারি? এবার কি আমি এইটা লিখতে পারি না? I is equal to ভ্যান্টা ফ্যাক্টরটা, নাম্বার অফ পার্টিকেলস হ্যাঁ in solution divided by normal number of particles, যদি অ্যাসোসিয়েশন বা ডিসোসিয়েশন না হতো। করতে পারতাম, লিখতে পারি কি পারি না? পারি। is equal to 1 by m dash observed by m dash calculated, এটা তো লিখতে পারি। কিভাবে? শর্মিষ্ঠা? হ্যাঁ ঠিক আছে, তার মানে আমি আইটাকে কি হিসেবে লিখতে পারি? I is equal to m dash cal by m observed is equal to total number of particles in the solution হচ্ছে 1 minus alpha plus alpha by n divided by normal number of particles কত নিয়েছিল? 1। আমরা 1 মোল নিয়ে শুরু করেছিলাম। রমিতা দিদি, সোহম, সোহম হ্যাঁ ঠিক আছে। তুই কোথায় চলে গেছিলিস রে সোহম? ছিলাম তো। ডাকছিস, আওয়াজ দিচ্ছিস না, বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছিস। সত্যি? ঠিক আছে, বিশাখা বোঝা গেল? শর্মিষ্ঠা বুঝে গেছে? বিশাখা, হ্যাঁ গৌরব, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, ভেরি গুড। এবার তো আর তো কিছু নেই। এবার আমাকে কি বার করতে হবে? আমার কাজ হচ্ছে আলফা বার করা। দেখ তো এখান থেকে আলফা বার করতে পারিস কিনা। তার মানে আমি কি লিখতে পারি? 1 মাইনাস এম ড্যাশ ক্যাল বাই এম অবজার্ভড, মানে এই জিনিসটাকে এইদিকে নিয়ে এলাম আর এই জিনিসটাকে নিয়ে এলাম, আলফা মাইনাস আলফা বাই এন ইজ ইকুয়াল টু আলফা ইন্টু 1 বাই 1 মাইনাস এন, মানে ইজ ইকুয়াল টু আলফা into n minus 1 by n is equal to m observed, এই যে এই জিনিসটাকে নিয়ে করছি এবার, m observed minus m dash cal divided by m observed। পারি কি পারি না? দেখ খাতায় করে দেখ। পারি। গৌরব বললো পারি। সোহম আর রমিতা, শর্মিষ্ঠা, বিশাখার জন্য বসে রয়েছি আমি। রমিতা পেরে গেছে, গৌরব পেরে গেছে, বিশাখা পেরে গেছে, শর্মিষ্ঠা, সোহম পেরে গেছে। শর্মিষ্ঠা, ভেরি গুড, এই জিনিসটা পারে। এবার আলফা বার কর। তাহলে আলফা ইজ ইকুয়াল টু কি দাঁড়াচ্ছে বল? আলফা ইজ ইকুয়াল টু
m observed minus m cal divided by m observed into n by n minus 1. হয়েছে? ডান? আমি ডিগ্রি অফ অ্যাসোসিয়েশন বার করে ফেললাম। ভেরি গুড। এবার ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন বার কর। ওটা অ্যাসোসিয়েশন ছিল মানে স্যার একবার আলফাটা দেখান না। দেখাচ্ছি দেখাচ্ছি দেখাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছিস না? দেখ। হ্যাঁ পাচ্ছি। হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে, এবার আমরা করি ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন। সোম, ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশনের ইয়েটা বল, এক্সপ্রেশনটা কি হবে, ডেফিনেশনটা কি হবে? সোম, হ্যাঁ, ডিগ্রি অফ ওই ডিসোসিয়েশন তো যতগুলো ডিসোসিয়েশন হচ্ছে বাই টোটাল নাম্বার অফ মোল। না, নাম্বার না হলো না, মানে বলেছিস ঠিক, কিন্তু এক্সপ্রেশনটা হলো না। নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট undergoing dissociation ঠিক আছে, divided by total number of moles taken। আবার এই জিনিসটাকে আমি ধরবো 1 মোল, সুবিধা হয়ে যাবে। তার মানে আলফা কি দিচ্ছে? নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট আন্ডারগোয়িং ডিসোসিয়েশন। হয়েছে? এবার ধর আমার একটা পার্টিকেল আছে এ, এটা ডিসোসিয়েট করে আমার কি দিচ্ছে? n ড্যাশ a ড্যাশ প্লাস n ডাবল ড্যাশ a ডাবল ড্যাশ প্লাস n ট্রিপল ড্যাশ a ট্রিপল ড্যাশ প্লাস 16। মানে একটা পার্টিকেল ডিসোসিয়েট করে n ড্যাশ নাম্বার অফ a ড্যাশ দিচ্ছে, n ডাবল ড্যাশ নাম্বার অফ a ডাবল ড্যাশ দিচ্ছে, n ট্রিপল ড্যাশ নাম্বার অফ ট্রিপল ড্যাশ দিচ্ছে, মানে ডিসোসিয়েট করছে। তাহলে টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেলস এর একটা মোল কত দিচ্ছে? টোটাল নাম্বার এর একটা মোল দিচ্ছে তাহলে আমার n ড্যাশ প্লাস n ডাবল ড্যাশ প্লাস n ট্রিপল ড্যাশ করে চললো। এই জিনিসটাকে আমি বললাম n, এই জিনিসটাকে আমি বললাম n। বোঝা গেল? যারা যারা বোঝেনি হাত তোলো, যারা যারা বুঝেছো হাত তোলো। বিশাখা বুঝে গেছে, শর্মিষ্ঠা বুঝে গেছে, রমিতা বুঝে গেছে, সোহম বুঝে গেছে, মাধর আরে বোঝাবে? KCL না বোঝাচ্ছি। তুই শুয়ে শুয়ে থাকলে আমি কিছুই বোঝাবো না, বসে আছে। বোঝার তো উপায় নেই। একটা মোল অফ এ নিলি, একটা মোল অফ এ নিয়ে তুই n ড্যাশ a ড্যাশ করলি, আচ্ছা ভাঙলো, n ডাবল ড্যাশ a ডাবল ড্যাশ হলো, n ট্রিপল ড্যাশ a ট্রিপল ড্যাশ হলো, এইভাবে চললো। তাহলে আচ্ছা একটা মোল কতগুলো পার্টিকেলস এ ভাঙলো? n ড্যাশ a ড্যাশ মানে কি? নাম্বার অফ মোলস অফ a ড্যাশ দ্যাট ইজ n ড্যাশ, তাই তো নাকি গৌরব? হ্যাঁ The total number of moles কতগুলো তৈরি হলো একটা মোল থেকে? n ড্যাশ প্লাস n ডাবল ড্যাশ প্লাস n ট্রিপল ড্যাশ ইজ ইকুয়াল টু n হলো। হ্যাঁ ঠিক, তাহলে এবার বল আলফা মানে হচ্ছে নাম্বার অফ সলিউট আন্ডারগোয়িং ডিসোসিয়েশন, তার মানে কতগুলো আনডিসোসিয়েটেড পার্টিকেল পড়ে রইলো? সোহম 1 minus 10 হ্যাঁ, কতগুলো আনডিসোসিয়েটেড পার্টিকেলস পড়ে আছে? ইনিশিয়ালি নিয়েছিলাম One. 1 মোল, হ্যাঁ 1 মাইনাস ওটা করে দাও। খালি কোনটা করে দেবো? কি বলছো? 1 minus এন এন 10 না, কি করে হচ্ছে? আলফা ডেফিনেশন কি? আলফাতে যত অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে, মানে কিসে ডিসোসিয়েশনে
এটা কি লেখা আছে তুই ঘুমাচ্ছিস নাকি তুই? না না, তুমি আলফা, ওটাও আলফা, এটাও আলফা, ওটা গুলিয়ে সবই তো যাচ্ছে। আলফা। হ্যাঁ, ওই তো সলিউট যত পার্টিকেল ডিসোসিয়েশন হচ্ছে বাই টোটাল নাম্বার অফ মোল। ঠিক আছে, টোটাল নাম্বার মোলস কত নিয়েছিস? 1। 1। তার মানে আলফার মানেটা কি দাঁড়ালো? ওই তো নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট আন্ডারগোয়িং ডিসোসিয়েশন। ঠিক আছে, তোর ইনিশিয়ালি ছিল 1 মোল, হ্যাঁ কতগুলো পার্টিকেল ডিসোসিয়েট করলো? আলফা। হ্যাঁ, তাহলে কতগুলো পার্টিকেল পড়ে রইলো? 1 মাইনাস আলফা। মাইনাস আলফা। হ্যাঁ 1 মাইনাস আলফা। ঠিক আছে, এবার হাউ মেনি ডিসোসিয়েটেড পার্টিকেলস আর দেয়ার? ডিসোসিয়েশন হয়ে যাওয়ার পরে কতগুলো পার্টিকেল থাকলো? ডিসোসিয়েশন 1 মোল ডিসোসিয়েট করে কতগুলো পার্টিকেল দিল? 1 মোল N. ডিসোসিয়েট করে n। তাহলে আলফা মোলস ডিসোসিয়েট করে কতগুলো পার্টিকেল দেবে? আলফা 1 মোল ডিসোসিয়েট N আলফা আর- বাই এন। Fine. আলফা আলফা ইন্টু আলফা 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 n বাই n আলফা হোয়াট এভার দিস। হুম। তাহলে টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেলস কত দাঁড়ালো আমার ইন দ্য সলিউশন? আনডিসোসিয়েটেড পার্টিকেল 1 মাইনাস আলফা, আর এখানে পড়ে রইল আলফা n। দেখতে পাচ্ছি না, রাইটে নাও। তো দেখার দরকারটা কি? ঘুমাচ্ছিস, জ্বালাচ্ছি দাঁড়া। হয়েছে? টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেলস তাহলে কি দাঁড়ালো? 1 মাইনাস আলফা প্লাস আলফা n। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার তো একই গল্প। আই এর ডেফিনেশন কি রে? Yes or no? সবাই মিলে হাত yes তোলো। হ্যাঁ। yes বিশাখা, রমিতা, রমিতা, গুড, ডান, এতগুলো, ভেরি গুড। এরপরে কি হবে বল আমার? এরপরে যেটা দাঁড়াবে, আচ্ছা কর, লেখ এটা, ভ্যালুটা লেখ। আই ইজ ইকুয়াল টু 1 মাইনাস আলফা প্লাস n আলফা ডিভাইডেড বাই 1। এই জিনিসটাকে করে দেখতো পাশ কিনা এরকম, আলফা ইজ ইকুয়াল টু আই মাইনাস 1 বাই n মাইনাস 1। দেখতো এটা ডিরাইভ করতে পারিস কিনা, দেখ। 2 মিনিট সময় দিচ্ছি, আমার মোবাইল গরম হয়ে গেছে। এই জিনিসটা কি আমরা লিখতে পারি? সবাই আগে বল, এই জিনিসটা কি আমরা লিখতে পারি? হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, এইখান থেকে এই জিনিসটা ডিরাইভ কর। আমি তোকে 3 মিনিট সময় দিচ্ছি, আমার মোবাইলটাও সাংঘাতিক গরম হয়ে গেছে, ঠান্ডা করি। এইখান কি থেকে এটা derive ডিরাইভ করবো? কর। দেখা যাচ্ছে না, কপিটা একটু সরাও। দেখতে পাচ্ছিস এবার? লেফটে সরাও, লেফটে। হ্যাঁ ঠিক আছে। হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ঢুকিয়ে দাও। শর্মিষ্ঠা করে ফেলেছিস? হ্যাঁ হয়ে গেছে? এই জিনিসটা আসছে? হ্যাঁ, i-1/n-1। অনেক রকম ভাবে লেখা যায়, কিন্তু এটা মনে রাখা সব থেকে সুবিধা। দেখ, দুটোতেই -1 আছে। এটা হচ্ছে আই, এটা হচ্ছে এন। আচ্ছা, আই এর ভ্যালুটা কি রে? আই এর ভ্যালুটা তোরা আবার লিখতে পারিস কি, এম ড্যাশ ক্যালকুলেটেড ডিভাইডেড বাই এম ড্যাশ অবজার্ভ, লিখতে পারিস কি পারিস না? হ্যাঁ 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 এই জিনিসটাকে এখান থেকে এই জিনিসটা পুট করে দেখতো তোরা এই জিনিসটা আনতে পারিস কিনা। দেখ আনতে পারিস কিনা। যে 2 মিনিট সময় দিচ্ছি, আমার যাচ্ছে তাই গরম হয়ে গেছে, একটু ঠান্ডা করি।
হয়ে গেছে। হয়ে গেছে, বাকিরা? শর্মিষ্ঠার বোধহয় খুব খিদে পেয়ে গেছে মনে হচ্ছে, সবকিছু আগে ভাগে করে দিচ্ছে। স্যার কি বার করাতে হবে একবার বলবেন? তুই কোথায় থাকিস রে? স্যার না, আমার বোন ডিস্টার্ব করে দিয়েছিল তাই জন্য। বার করতে হবে, দাঁড়া, এই জিনিসটা বার করতে হবে। এটা করে নিস, এটা কিছুই না, জাস্ট ম্যানিপুলেশন। সোম, বোঝা গেল? হ্যাঁ সোম, ঠিক আছে, এবার একটা অঙ্ক কর, লেখ অঙ্কটা লেখ। স্যার মোবাইল ল্যাপটপ গরম হয়ে যাচ্ছে, নেট। অঙ্কটা লেখ। তুই চলে যা, বাকিরা থাকুক, পরে দেখে নিস ভিডিও। নে কর, বন্ধ করে দে গৌরব, একটা ল্যাপটপ চলে গেলে কেনা মুশকিল। পরে দেখে নিস, একটা অঙ্কই করাবো খালি, আর কিছুই না। ক্যালকুলেট লিখছিস তোরা সবাই? হ্যাঁ স্যার। Calculate the amount of KCl which must be added to 1 kg of water calculate the amount of KCl which must be added to 1 kg of water so that the freezing point is depressed by 2K. Calculate the amount of KCl which must be added to 1 kg of water so that the freezing point is depressed by 2K, 2 Kelvin আর কি। KF এর ভ্যালুটা দেওয়া আছে 1.86 কেলভিন কেজি পার মোল। KF এর ভ্যালু দেওয়া আছে 1.86 কেলভিন কেজি পার মোল। বিপাশা লিখতে পেরেছিস? হ্যাঁ শর্মিষ্ঠা, হ্যাঁ রমিতা, এটা লেখা গেছে? সোহম, হ্যাঁ রমিতা লিখতে পেরেছিস? রমিতা, হ্যাঁ স্যার। নে অঙ্কটা কর। আমার ঘড়িতে এখন বাজছে 12:30, 12:26, 12:29 আসছে। স্যার হয়ে গেছে। ঠিক আছে? হ্যাঁ কি করে করলি? হ্যালো। ওই তো ফর্মুলাটা TF = IKF M। তারপর কিভাবে করলি? তারপরে এমটা বের করলাম। আনসার কত? আনসার 40.05 গ্রাম।
ঠিক আছে হয়ে গেছে। শর্মিষ্ঠা, রমিতা, হ্যাঁ হয়েছে। 5 4s রমিতা হ্যাঁ স্যার হচ্ছে। হয়ে গেছে না হয়ে গেছে? স্যার না করছি। আচ্ছা, বিশাখা, শর্মিষ্ঠা, হ্যাঁ সন্ধ্যে 7:30টার সময় আমরা খালি অঙ্ক করবো। আজকে সলিড স্টেট, আজকে আমরা ইয়ে শেষ করে দেবো, সলিউশন শেষ করে দেবো। পরের সপ্তাহ থেকে কেমিক্যাল কাইনেটিক্স শুরু করব, ঠিক আছে? হুম। হ্যাঁ আচ্ছা, স্যার আমাদের ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি করাবে না? না কেমিক্যাল কাইনেটিক্স করি, তারপর ইয়ে করাবো, তারপর অ্যালকাইল হ্যালাইডস করাবো, ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি পরে করাবো। আরে তারপর ইলেকট্রোকেমিস্ট্রিটা ভালো। সবই ভালো, সবগুলোই ভালো। আচ্ছা, তারপর 2 নম্বর যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে তোদের এই সপ্তাহে বৃহস্পতি শুক্রবার নাগাদ তোরা একটা কোশ্চেন পেপার পাবি। সেই কোশ্চেন পেপারটা থাকবে রিগার্ডিং স্টয়চিওমেট্রি, রিডক্স রিঅ্যাকশন, নর্মালিটি, ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট অ্যান্ড সলিউশনস। 25টা প্রশ্ন থাকবে। তোদের কাছে পাঠাবো না, তোদের মা বাবার কাছে পাঠাবো, সোহমের মাসির কাছে পাঠাবো। তোরা একটা সময় বসে পরীক্ষা দিয়ে আমাকে আনসার গুলো লিখে পাঠাবি। ধর আমি ওএমআর শিটটাই পাঠিয়ে দেবো আমি, তোরা ওএমআর শিট আমাকে পাঠাতে পারবি না, তাহলে কোশ্চেন নাম্বার 1 এর মাল্টিপল চয়েস থাকবে, 3 নম্বর অপশনটা কারেক্ট, 1 3 4 5 ওটা টেবিল বানিয়ে তোরা আমাকে পাঠিয়ে দিবি। এই সপ্তাহে ওই বৃহস্পতি শুক্রবার নাগাদ কোশ্চেন পেপারটা পাঠিয়ে দেবো। আর জাস্ট 2 দিনের মধ্যে যদি তোর পরীক্ষা দিতে পারো দেবে, নাহলে আমি খাতা দেখবো না, কারণ নম্বর দেখবো। সোম তোকে বলছি, আগেবার একটা পরীক্ষাও দিসনি। কোথায়? একবার কোথায় পরীক্ষা দিলি? আমার পরীক্ষা তো দিয়ে কোথায় আগেবার দিলি কোথায়? যতগুলো কোশ্চেন পেপার বাড়িতে পাঠিয়েছিল একটাও জমা দিসনি। ওটাই তো অর্গানিকের দিয়েছিল, ওটাই তো দিন। না তো দিসনি তো, এবার তো বাড়িতে একটাই দিন। পাঠাচ্ছি না। হ্যাঁ, ও একটাই বাড়িতে পাঠিয়েছিলাম, একটাই দিসনি, মানে কত পার্সেন্ট দিসনি? হ্যাঁ ঠিক আছে। আর এবার যদি 2 দিনের মধ্যে পাঠাতে পারো দেখবো, নাহলে দেখবো না। ঠিক আছে। রমিতা হয়েছে অঙ্ক? তাহলে বিশাখা শর্মিষ্ঠা যাবি তো চলে যা। রমিতা যদি বুঝতে চায় বুঝুক। সোম চলে যাবি তো চলে যা, কালকে সকাল 8টায় তোদের সাথে। ঠিক আছে। হ্যাঁ আর বিশাখা টাটা। ঠিক আছে বিশাখা আর স্যার হয়ে প্রশ্ন আছে? গেছে। রমিতা হয়ে গেছে? হ্যাঁ। ঠিক আছে, তাহলে আজকে সন্ধ্যে 7:30টার সময় মিট করছি আমরা, ঠিক আছে? হুম। টাটা টাটা। টাটা স্যার।